9mm पिस्तौल दी हुई है पुष्टि। कुरुक्षेत्र आरडीएक्स मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੋਬਿਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਆਰਡੀਐਕਸ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ। अकाली विधायक मनप्रीत आली दे बागी तेवर बरकरार, बोले मैं अज भी अपने स्टैंड ते कायम। सुखबीर बादल नूं मुड़ दित्ती झुंदा कमेटी दीआं सिफारिशां लागू करन दी सलाह। पीएम मोदी की अगवाई दे विच अज होवेगी नीति आयोग की अहम मीटिंग। सीएम भगवंत मान भी होणगे शामिल। किसानी ते पंजाब दे पानी दा मुद्दा चुकणगे मान। पंजाब के लोगों के नाल सीधा संवाद करनगे एमपी राघव चड्ढा। लोगों तो लैणगे सुझाव, अज जारी करनगे अपना मोबाइल नंबर। आप दे विक्ट्री मार्च से आरटीआई के खुलासे तो बाद प्रताप बाजवा ने घेरी सरकार। पुछया पार्टी के प्रोग्राम से सरकार के खजाने दे विच क्यों कीता 14 लाख तो वध दा खर्च। सौ चुकन तो पहला मान केजरीवाल ने अमृतसर दे विच कढ़ी सी विजय यात्रा। फरीदकोट जेल दे विच नशे दे नाल सहायक सुपरिटेंडेंट गिरफ्तार। तलाशी के दौरान जेल अधिकारी तो 8 पैकेटां च मिली 78 ग्राम हैरोइन। फड़े जाण ते जेल मुलाजमां दे नाल कीती हत्थोपाई। पति तो तंग आके सुसाइड करन वाली मनदीप कौर लई दुनिया भर दे विच उठी इंसाफ की आवाज। मुलजम पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। पीड़ित परिवार की अपील, अमरीका तो मृतक दे लियाउण दे विच मदद करे सरकार। अपने पति नूं तलाक देवेगी ज्योति नूरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुटमार दे लगाया इल्जाम। किया पति तो जान दा खतरा। पंजाब पुलिस तो मंगी सिक्योरिटी। पंजाब दे विच लंपी स्किन वायरस दा कहर। हुण तक करीब 20,000 तो बाद पशु वायरस की लपेट दे विच। 400 तो बाद पशुओं की हो चुकी मौत। डीएसएमसी की धार्मिक प्रचार कमेटी के वालों पंजाब च सरगर्मियां शुरू। अज गुरदासपुर के पिंड चौधरपुरा तो होगी जागरूकता लहर की शुरुआत। नशियां ते सिखां दे धर्म परिवर्तन के खिलाफ होगी चर्चा। कॉमनवेल्थ गेम्स दे विच भारतीय पहलवानों का धमाल जारी। 3 होर गोल्ड मैडल जिते। विनेश फोगाट, रवि दहिया ते नवीन कुमार ने जितया सोना। कुश्ती दे विच भारत नूं हुण तक 6 गोल्ड सने कुल 12 मैडल। कॉमनवेल्थ के फाइनल दे विच पहुंची भारतीय पुरुष हॉकी टीम। सैमीफाइनल दे विच दक्षिणी अफ्रीका नूं 3-2 दे नाल हराया। 8 अगस्त नूं आस्ट्रेलिया दे नाल फाइनल मुकाबला। सीएम बोले चकते इंडिया। सत श्री अकाल। समय के बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। बुलेटिन दे विच हर बड़ी ते छोटी खबर ते नजर आएगी, पर शुरुआत करदे हां मूसेवाला कतलकांड के नाल जुड़ी बड़ी खबर तो। मूसेवाला कतलकांड के नाल जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। फोरेंसिक जांच तो वड्डा खुलासा होया। हथियारां नूं लैके शूटर रूपा ते कुस्सा तो बरामद हथियारां दे नाल ही फायर होए सन। मूसेवाला ते AK-47 ਅਤੇ 9mm पिस्तौल ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ AK-47 ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ AK-47 दस दईए कि एनकाउंटर तो बाद पुलिस नूं बरामद हुई सी और एक AK-47 जिहड़ी है जगरूप रूपा दे कोल पई कोई बरामद हुई सी। सो जिस तो बाद देखा गया सी पुलिस दे वल्लों कि उन्हां नूं लग रहा है, उन्हां नूं शक है कि हाँ यह AK-47 है जिस दे नाल शूट किया गया सी, जिस दे नाल ताबड़तोड़ गोलियां जिहड़ियां ने सिद्धू मूसेवाला ते वराईयां गईयां सन। इहो AK-47 जिहड़ी है वो बरामद हो गई है। यानी कि जेकर हथियार बरामद ना हुंदे तां मुश्किल आउंदी है जांच दे विच अगे इंसाफ दे विच। जेकर हुण हथियार बरामद होए ने उहिओ हथियार ने जिन्हां दे नाल फायर होए सन तां हुण एक वड्डी कह सकदे आ प्राप्ति है। और उस तो बाद हुण अगे जांच जिहड़ी चल रही है। तां सिद्धा चलदे मनोज राठी ने मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी दे लई। मनोज, शुरुआत दे विच ही पुलिस कह रही सी कि लगदा है कि उहिओ हथियार ने जिस दे नाल फायर होए ने सिद्धू मूसेवाला ते, तां हुण एक खुलासा मिल रही है कि जेडे मनु ते जगरूप कोलों जेडे हथियार सीगे जेडे इनकाउंटर टाइम जेडे यूज़ किए सीगे AK-47 ते 9mm दी पिस्टल जिहड़ी जिहदे ते सिद्धू मूसेवाले ते वार किते गोलियां बरसाई गई, ये उही हथियार ने AK-47 ते 9mm दी पिस्टल। क्योंकि इस टाइम तुसीं देखिया होना कि उस तो बाद भी एक वीडियो जारी हुई सी जिहदे विच
AK-47 ਦੇ ਨਾਲ 9mm ਦੀ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮौज ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ 9mm ਦੀ ਪਿਸਟਲ, 32 ਬੋਰ ਦੀ ਪਿਸਟਲ ਤੇ AK-47 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ AK-47 ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੂ ਖੁਸਾ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਵਾਰਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਥਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮਨੂ ਖੁਸਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਨੰਬਰ, ਦੋਨੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੰਬਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵਤ ਫੌਜੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੂ ਖੁਸਾ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ AK-47 ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਤੇ ਮਨੂ ਖੁਸਾ ਦੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਟ ਦੇ ਖੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ AK-47 ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ 9mm ਦੀ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹੀ 9mm ਦੀ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਖੋਲ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਹੀ ਪਿਸਟਲ ਨੇ, ਉਹੀ AK-47 ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ, ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਹਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਹਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਧੀਰੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੀਮ ਹੈ, STF ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ AK-47 ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ, ਕਿਹੜੀ ਪਿਸਤੌਲ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੀ AK-47 ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨੋਜ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ AK-47 ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਕਿ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਔਰ ਮਨੂ ਖੁਸਾ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰਜੋਤ ਕਿ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਕੋਲ ਦੋ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗੀ। 9mm ਦੀ ਪਿਸਟਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ AK-47 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ 9mm ਦੀ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵਤ ਫੌਜੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨੂ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਕੋਲ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ 9mm ਦੀ ਪਿਸਟਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਂਚਰ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਅਸਲਾ, ਕਾਫੀ ਹਥਿਆਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2-3 ਜਿਹੜੇ 9mm ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਹਜੇ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਜੇ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀਜ਼, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੀਆਂ। जी बिल्कुल, वापसी करते हैं मनोज, बने रहो साडे नाल। और फिलहाल ये बड़ी खबर है क्योंकि खुलासा हो चुका है कि ओहियो हथियार ने जिहड़े कि मूसेवाला नूं मारन दे लई वरते गए सन। पर यह भी अहम जानकारी है कि अजे होर हथियार ने, क्योंकि हथियार बहुत सारे सीगे और जिस दे नाल कतल कीता गया, जिस दे नाल सीधे तौर ते वड्डा मर्डर कीता गया, प्लैंड मर्डर कीता गया। और अजे दीपक मुंडी फरार है तो मन्निया यह भी जा रहा है हो सकता उसदे कोल भी हथियार होण या ना भी होण, पर उसकी भी भाल लगातार जारी है।
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਰਡੀਐਕਸ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਆਰਡੀਐਕਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੋਬਿਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਆਰਡੀਐਕਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਬਿਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਏ ਕਿ ਆਰਡੀਐਕਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਰੋਬਿਨ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਇਹ ਆਰਡੀਐਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ। ਰੋਬਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਉਸ ਆਰਡੀਐਕਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਰੋਬਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਰੋਬਿਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਰਡੀਐਕਸ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਰਡੀਐਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨੋਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ 'ਚ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਰੋਬਿਨ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੈਸੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਰਡੀਐਸ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ, ਇਨਵਰਟਰ, ਬੈਟਰੀ, ਟਾਈਮਰ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਮਿਰਚੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਰੋਬਿਨ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਬਿਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੋਬਿਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦਾ ਖਾਸ ਦੋਸਤ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਬਲਜੀਤ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਬਲਜੀਤ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਦਬਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ 1.5 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ। 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਜੋਤ, ਉਹ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਨਵਰਟਰ, ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਬਿਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ 4 ਅੰਤ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਰਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਬਿਨ ਤੋਂ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ 10-10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਬਿਨ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਰੋਬਿਨ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕੱਲਾ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਜਦ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਟਲ ਮਿਰਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਰੋਬਿਨ, ਬਲਜੀਤ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਟੈਰਰ ਮੋਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੇ, ਰੋਬਿਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ। जी बिल्कुल ठीक है मनोज, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद है। और किते ना किते वड्डे खुलासे ने तां हुण 10 दिन का रिमांड हासिल कर लिया गया और 10 दिन के रिमांड के दौरान वड्डे खुलासे होंगे। 15 अगस्त आज़ादी दिहाड़ा तो पहला
ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਚੌਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 2 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2 ਹੋਰ ਲੋਕ ਡਿਟੇਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ।